చెప్పబడుతుంది. తమ గోత్రనామధేయములు, భార్య, భర్త, పిల్లల పేరు ప్రార్థన. శ్రీవారి భక్త సంకల్పం. శ్రియ కాంతాయ నిదయే నిదయేర్తినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శుక్లాం భరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే. యస్యద్వరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరస్పరం విఘ్నం నిఘ్నందే సతతం విశ్వక్షేణం తమాశయే. శ్రోత స్మార్త ఆదిగంకర్మ నిఖిలం ఏణ సూత్రితం తత్పై సమస్త వేదార్థ విదే విగణసే నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంగులం విష్ణుభక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విగణోర్నవం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతః మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మండలంతరే అష్టావింశతితమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబోద్భేదే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యవహారిక ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోః శుభకరణ యావంగుణ విశేషేణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదిదౌ శ్రీ భగవత్ ఆజ్ఞయా భగవత్ కైంకర్య రూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం గోత్రోద్భవస్య తమ గోత్రనామధేయములు, భార్య, భర్త, పిల్లల ప్రార్థన. మమ సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం చిందిత మనోరథ అవాప్త్యర్థం అరోహ దృఢగాత్రత వజ్ర శరీరత సిద్ధ్యర్థం సమస్త సర్వ ఆనుకూల్య ఫల అవాప్త్యర్థం ధర్మార్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి పరిపూర్ణ కృపాకటాక్ష ద్వారా సర్వ మంగళ అవాప్త్యర్థం సర్వ ధనధాన్య
समृद्ध्यर्थम श्री महालक्ष्म्याः नित्य निवास सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामी प्रीत्यर्थम लोकक्षेमार्थम अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रियपदेः प्रभोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्रीमते अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री वैख्यानर्थ भगवत्शास्त्र मार्गेण कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पण अर्पणमस्तु। ओम श्रीवेंकटचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। वेंकटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किंचन वेंकटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। పురాణవచనంగా సార్థకం చేస్తూ తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు స్వయం వ్యక్తంగా అత్యావతార రూపంలో కొలువై భక్తజనుల ప్రార్థనలను ఆలకించి సంతోషించి అందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. స్వామివారి నిత్యోత్సవాన్ని కళ్యాణోత్సవ విధిగా కూడా నిర్వర్తిస్తున్నారు. प्रद्यापव्येर्नपदापसद्या मित्रं एवं मित्रेन्द्रादाल्विडावृतेन्द्रः सतन्यवरसवेराः इदं ब्रह्मपणवे ब्रह्मापनाथो अतः परं प्रवक्ष्यामि आचार्यस्य महात्मनः वैगानस्तदेवेण स्तोत्रपाठपदं परां यप्पणे श्रुयान्नित्यं भक्तश्रद्धासमन्वितः इकलोकेकं भक्त्वा स्यात् परमाङ्गदे ॐ देवराधयापात्रं देवक्त्यादिकुलाल्व ऋग्वादपरिब्रह्माण्डं वन्दे श्रीगुणधोपरे श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भा विकुलोपरिपद्यमाम् अपदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे साक्षात् जातभद्रम्भा ऋग्वादपरिष्टारं सूत्रहृतप्रवर्तकां चन्द्रादित्यगुरोदरम् अमलं वीराभ्यकन्यासं सूत्रानन्ददमन्तदन्तमिदिरा विज्ञानविच्छेदरो तं साक्षात् प्रभादेवद्ब्रह्माक्षयन्दं सदा भक्तानन्दगुणप्रद विग्रहं लत्तं भवद्देवभुवम् नारायणं सकलं सकलापरेन्द्रं वैगानसम्भवं निगमागमेन्द्रं भृग्वत्तकाश्यवरे जवामणेन्द्रान् सर्वानहङ्कुलगोन् प्रभावोद्रान् भृगवरे तत्रकस्यमगैडाहं मध्ये चित्ताधरे कुतुमये सुपदेरयन्दं श्रीहात्तनारविग्रहोपरेन्द्रं भूयानपागुणे कुकुरं प्रल्लं श्रीविष्णुर्नमः प्राणायाम्या असेदेव सोलो नारायण शेषे पदे बलोत्तमस्य शेषो नीलाधवेदस्य विलाण्डवाण ब्रह्माण्डनायकस्य षेडाद्रवाः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहमहोत्सवन्माहङ्गं वाळशुद्ध्यर्थं मण्डपशुद्ध्यर्थं वौपासनाढ्यो स्तण्डलपरदे परित्रलादे स्वभावशुद्ध्यर्थं बीजावानङ्माहङ्गं ग्रापणङ्माहङ्गं प्रबलधाराङ्माहङ्गं माङ्गल्याङ्माहङ्गं शुद्ध्यर्थं ल्याहवादनं गृहे आदौ निर्विघ्नेन प्रभावाप्त्यर्थं आदर्शक्षरागर्षे ओम धारासप्तसवाढेरोदरत्सरत्स प्रबोर्धेषो अपावल्लन् प्रतिभाषे गुणावदत्ताकं सुदकं धर्मा इत्तत्पूर्या जमास्वा सवदभा शान्ता शान्तमा स्वा सवदभा त्वदात्मदात्मन्यात्मनभामेद्यामेद्यमा अमृता प्रदताः पोता ब्रह्मवित्र उदा सूर्यसरत्वे अप्यङ्गम्भे जलादेवतं ऋणमावाहयामे प्रथममावाहयामे रक्तामवाहयामे यादत्पतिमावाहयामे वरुणस्यैतमासनं
वरुणाय नमः अक्षदानमप्यामे पुष्पाणमप्यामे वरुणाय नमः पाद्यमप्यामे अर्घ्यमप्यामे आदमप्यामे वरुणाय नमः गुणवाणिवेदमे कलेमुगाताम्बरूपजरामप्यामे वरुणाय नमः इदे प्लोत्तोपचारामप्यामे सप्रीतः प्रणलाम वरदा भवन्तु सर्वदेवतलंबल्लं बाबलं पटिकारं पिटवादा दंगलकारकं आज्ञेयत् पाद्यजावेत्वं विसंदात्वं विरोधंबो वीराजन्देव एताम्बिका विजोवेदा नामदादे यावे दत्तां ददां ददाद पद्माकारं नळे पंबोक्षणमावागयमं भवाधन्दवावा इंद्रारमावा इंबोद्भगरविदवावागयमे तत्तत्रे सोत्रवदेवावा यत्रे जयावावागयमे शिक्षक्षेणश्रेदवासनं विषक्षणावः क्षदानुप्या विश्वानुप्या विषक्षणावः पाद्यमुप्या अर्घ्यमुप्या विषक्षणावः गुणवाहनवे माधवोपचारः प्रणला वरदा भवन्तु अदवञ्जावराः सोत्रियाराहोय अदवञ्जावराः सोत्रियाराहोय भवद्भ्याणज्ञाधाविल्लाहवाजेक्षे ओवाच्यदा सुमन्नाङ्गुरोवे कुरुष्व स्वसदप्रोक्तौ अस्तु प्रजापते प्रेदाहं भगवान् प्रजापतेः शाम्यन्दुकराधाम्यन्द बाबाधाम्यन्द महादेदः सुभानवद्दं धाम वर्धदाधुवारे शाम्यन्दुकराधाम्यन्द बाबाधाम्यन्द महादेदः सुभानवद्दं धाम वर्धदाधुवारे शाम्यन्दुकराधाम्यन्द बाबाधाम्यन्द महादेदः सुभानवद्दं धाम वर्धदाधुवारे ओम मदा देवावंदन आयुधा विट्टवजक्रमे पृथिव्या सप्तावहे इदाविट्टवजक्रमे त्रयदान देवदौ सवारवस्माकं धरे श्रीनिपदावजक्रमे विट्ट गोपादाभ्यः सदा धर्मानुजायेन विट्ट कर्मानुसदा प्रदानवसने न से दसः तद्दृष्ट्वाः परमहंसादुर्यः दिवे विट्टप्रदानं तद्विप्रादार वल्लवाजा गवानं सत्सवन्दने विट्टोद्यत्तवं पदौ द्रवणादाद्रवणस्तरस्तद्रवणादास्तलरस्य प्रेहो सदा द्रवणादा वीरवधे मषण्ण द्रवणादाराधे दीर्घमायुः भद्रङ्गन्या विष्णुयामदेवा भद्रम्भस्य वाक्तभज्यदत्राः तरेरङ्गे सृष्टवागंसत्सुरा विरिधेवदेव संविदायुः तरुणवन्दिजावत्ता चक्रा धृतं तरुणाः पुत्रादोत्रपुत्रो मध्यारे हृदा यर्गन्धाः अतिरन्तक्षमतिर्मादादपितादपुत्रः विश्वे देवादिपञ्चदनादिजातौ सर्वे वेदाः प्रेन्ताम् सर्वे यज्ञाः प्रेयन्तां यत्पल्लक्षत्रं तत्पर्कर्मो देवो विषौ इदावेहोर्यवदेदे अदक्षत्रं नयदे सूर्यगच्छेत् यत्र निम्बसेत् कर्कादः स्यात् पुण्यागैवोर्दे प्राणारायम्य कर्मणः वल्लाम्बवन्द ब्रह्मवल्लाङ्गवहस्त कर्मणः वल्लाम्बवन्द ब्रह्मवल्लाङ्गवहस्त सत्र इन्द्रावृद्धवा सत्र पुराश्वेदाः सत्र रसाक्षवारिक्षे सत्र रत्नददातु प्राणारायम्य कर्मणः स्तम्भवन्द ब्रह्मन्द कर्मणे स्वस्ते कर्मणः स्तम्भवन्द ब्रह्मन्द कर्मणे स्वस्तेऽध्यात्मव्येन नमदा सद्यामितन्देमितलेन लोस्त राधाल विडा विद्यन्ना धन्यवाद रसवेराः प्राणारायम्य कर्महार्द्यंबवन्द ब्रह्मन्द कर्मरद्धान कर्महार्द्यंबवन्द ब्रह्मन्द कर्मरद्धा रद्यसवर्धे बल्लागसवर्धे आभोगट्टाम यावस्थानम अजयदाद्रा महेरड़ा चक्रे यावसदवा रससवाद देराः उदय मादात्मा सक्षा इदुदा आपो जले दादराः हिरण्यवल्लासोयप्पावकायासु जाजकसुभया सुन्दः अग्नियागर्बन्धरेवो भास्तारा वसुकस्वनावन्द यदागम्राजावो यद्वद्यधत्या हृदयवो सञ्जाना मदस्वजस्वते अयाप्पावकात्ताला वसुकस्वनावन्द शिवेन महाचक्रा वस्वया वस्वया द्रवो वप्रदत्वदं मे सर्वागं मग्नेगं मृत्वागवामयव चोपरमो जलिदत्ताम् यदसोरदारदागते तत्पानारद्यानाम सदा वो नामानन्दवः यत्ते रावणेन दा समगलदा तदा पन्दवत्पादा बोधरसर अपगामग्गसन्दवानाभिवृद्धो इन्द्रविसक्तवर्धे वेदत्पाद्वान् नामोगिगौ एको देवप्रसन्नत्सदावानादावसम् उदाहरणर्मके तत्पादवत्सदे आपो भद्रगणदग्धो भृता भीता ते गुरोरामा प्राणेन सखवच्चदागणल आदिप्यस्य मृदवासुनोम्या मामोषगच्छवाङ्गनाथ पण्डे वे जानावृतसेन निदावः आभोगट्टाम यावस्थलवटेतदावण महेणा चक्षे यावस्वदोहरसस्वादे देरः उदे मादरः तत्पारस्यक्षय जन्मदा आभो जले दादरः दिवश्रय स्वान्द्रक्षयदस्व पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवत्सवद ब्रह्मवत्सदा यत्पा पौवाणसु अर्जनः पवित्रेण विचरणेः
ఎప్పో దాదుడా ప్రణందవాదేవరాహ ప్రణందమనోదయాం ప్రణంద విశ్వాయవ జాతవేద పవిత్రపద పవిత్రేణ మనామం అగ్నే కృత్వాకరో గంబళో ఎత్తే పవిత్ర వక్షదే అగ్నేవదంద్ర బ్రహ్మదేన గుణేవహే ఉపాభ్యానందవిదవః పవిత్రేణ భేజ తం బ్రహ్మగుణేవహే వైశ్వయవే మణదే దేవ్యాగాద యస్య వక్వయ సర్వా విదవట్టాః తయావదన్న సర్వాద్యాఢో వయగస్స ఉదయీడా వైశ్వరస్వర్మావరాద పాత ప్రాణానాఠురవయవోః దేవా పృథివీ పరిధాపయామహే పితావరేగ్యే మామృదాం ప్రగద్దస్రోదస్రుభే ప్రషట్టేద్ద ఉణ్మహే అగ్నదక్రే పుణాగమాం యన దేవా అపరదః యరామా దివ్యంగదః యన దివ్యాల బ్రహ్మణ తం బ్రహ్మమునేభే యప్పామాణే రుద్దేదే లభసంబధమ్మో సర్వహోదవదవట్టాదే సుధర్మా దర్శన అవమానే ర్యోధ్యేదే లభసంబధమ్మో తప్పేసరసుదేతుకే చరకం పర్మదాతకం పావాణే స్వసేనేః సుతగాగదత్తదః లభసంబధః బ్రాహ్మణే సుదంగమదం యన దేవా పవిత్రేణ तेन सहस्रदारेण पावाण्यप्रन्दवान् प्रजावत्यं पवित्रो तोद्यावं ब्रह्मयो तेन ब्रह्मोदय पोदं ब्रह्मणेभे निरसनेकमापराध स्वस्यावणसमेसा शिवराजा प्रभावप्राव यदवेदमोज्यं द्यावराध तत्संव्याराणे गातं विज्ञाय गातं विज्ञपदे देवे स्वसहस्रः स्वशर्मानहेभ्यः ओर्जन्दकादपे संसन्नोत्तुपदे संजोपदे ॐ शान्तिः प्राच्यां देवाद्यं दान दक्षिणायां दिवादाः पुरावाद्यं दान उदयचान्दस्यावः वर्धयः वरत्प्रयावाद्यं दान ओर्बायां देगसंवत्सरा इकवमाद्यं दान अदोदादे नागेभ्यो माद्यं दान पात्रोपदे प्रजारे कस्वान्धा वेदानमेवोवारः यत्तेव हे प्रलोय स्वसमेव द्विवदेवनप्रे वातोप्रेतक्रियातम्रेक्षल्यागादवद्याः अक्षरधर्मयम्बादस्तुतिवत्साः मे भावतो प्रेस्वरूपाल्याविठल् सकाशयान्मगदामगेयान्हात्वागयान्निगदास्तदन्तः समक्रम्यश्रेदगदादप्रदादान् महिमानमेधो तत्तत्प्राणा प्रबन्धप्राच शब्दसप्तदक्ताः सप्तमे लोकाय प्राणागवादे अनिगदा सप्तप्ता शिक्षणावः पुनःपाद्यप्यावे समाप्ते क्षेमाय भोजां पडर आशवनायथ सर्वोपचरः మైనటువంటి కళ్యాణ విధికి ఉపచార విధిని అంతా కూడా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. నిత్య కళ్యాణోత్సవాన్ని కూడా అభిజిల్లగ్నంలో అర్చక స్వాములు నేత్రపర్వంగా నిర్వహించబోతూ ఉన్నారు. అదుగో సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించారు. పంచపాలికలలో నవధాన్య సమ్మిశ్రితమైనటువంటి అర్చా విధిని కూడా భగవంతునికి సమర్పణ గావిస్తూ ఉన్నారు. దీని ద్వారా లోకములో సుభిక్షంగా ఆహార పంటలన్నీ కూడా సమృద్ధిగా పండి అందరికీ ఆహారం అందించబడాలి జీవకోటికి అనేటువంటి సంకల్పంతో స్వామివారికి అర్చావిధిని సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. లక్ష్మీ విశిష్టనారాయణ అద్వైతం ఎత్రమతే తత్ లక్ష్మీ విశిష్టాద్వైతం అని చెప్పి లక్ష్మీ తత్వంతో కూడినటువంటి నారాయణుడు ఏ ఆరాధనా విధానంలో అద్వైతంగా అంటే అభిన్నంగా ఉంటాడో ఆ విధానమే లక్ష్మీ విశిష్టాద్వైతము అని. వైఖానస దృష్టిలోని విశిష్టత ఏమిటి అంటే మోక్ష సాధన పరిపూర్ణం చేయటానికి ఉత్తమోత్తమైనటువంటి ఈ కలియుగములో అందరూ ఆచరింపదగినటువంటిది భగవంతుని యొక్క సమూర్త్యార్చన. బ్రహ్మ విద్యా జ్ఞానం కంటే కూడా ఎక్కువ ఫలవంతమైనదిగా తలంపబడిందన్నమాట. ఎందుకంటే ఏవం యక్కురుతే భక్త్యా తస్య కాయకృతం పాపం తక్షణాదేవ నశ్యతి దశ పూర్వాన్ దశాపరాన్నాత్మానంచ ఏకవింశతికిం విష్ణో పరమం పదం నయేత్ స్త్రీణాం సువాసిని జన్మ సాఫల్యతాచ. శ్రీ వైఖానస మరీచి విమర్శనాకల్పం ఏమని చెప్పింది అనంటే, ఎవరైతే స్వామివారిని దేవేరులతో సహా కళ్యాణోత్సవం జరుగుతూ ఉంటే సేవిస్తారో వారు చేసిన పాపాలు ఆ క్షణమే తొలగిపోవటమే కాక తన ముందు 10 తరాలు తన తర్వాత 10 తరాల వారు కూడా పాపముల నుండి నరకముల నుండి విముక్తులై విష్ణువు యొక్క పరమపదం చేరతారట. అంతేకాకుండా స్త్రీలంతా కూడా నిత్యం సువాసినులుగా అంటే మాంగళ్య భాగ్యంతో వర్ధిల్లుతారు అని కూడా ఆ ఫలాన్ని చెప్పి ఉన్నారు. అంతటి
ఫలవత్తరమైనటువంటి ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని నిత్యోత్సవ విధిగా కూడా వేదప్రోక్తమైనటువంటి శ్రీ భగవత్ వైఖానస శాస్త్ర విధిగా కూడా నిత్యోత్సవాన్ని మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. సాక్షాత్తు మహావిష్ణు వంశగా ఈ భూమండలంలో నైమిషారణ్యమునందు అవతరించినటువంటి భగవాన్ వికర్ష మహర్షులు వారు ప్రవచించినటువంటిదే శ్రీ వైఖానస భగవత్ శాస్త్రం. సమస్త వేదరాశిని కూడా వికనసుల వారు ధ్యానించి వారి శిష్యులైనటువంటి భృగు, అత్రి, మరీచి, కశ్యపులకు ప్రథమంగా ఈ వైఖానస ఆగమాన్ని బోధించారు. కలియుగానికి అధిపతిగా ఆశ్రిత భక్తజనవత్సలుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించి పూజించి స్వామివారి పాదపద్మంలో పరిపూర్ణ శరణాగతి చేసినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా తప్పక స్వామివారి అపార కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలన్నీ కూడా కలుగుతాయి. ధర్మం ఒక్కపాదం నడిచేటటువంటి ఈ కలియుగములో వెంకటేశ్వర స్వామిని పూజించటమే అనేటువంటిది పరమధర్మం. స్వామివారిని పూజించటం వలన కలిదోషాలు మనను బాధించక సమస్త శుభాలన్నీ కూడా కలుగుతాయి. అదిగో దీక్షాకంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. షేఢాక్షదానప్యా ఉష్ణానప్యా షేఢార్వ ఆధ్యమప్యామే అగ్రహోప్యామజ షేఢాయ గుణోపహాడమే దేవే గుణోధనమే దేవే దామహోప్యా ఉద్వోపజర అనుప్యామే షేఢాయ హల్పైద హల్పళ్ళ వరదా బోందో రేఖో స్వస్ర వేదాసురాభగ స్వస్య వేద నర్వణ స్వస్త బోడాదురోదాదుర స్వస్త దేవా స్వతే వాయమో బ్రహ్మహే స్వమో స్వస్తే భువన సేత్పదే మృగపదే సర్వాగణ స్వతే స్వస్యాదిత్యాదో వల్లః విశ్వే దేవాలోద్య స్వతే వైశ్వారుణోసో లగ్న స్వతే దేవావంద్రమో స్వస్తే సుత్ర రుద్రపాద్మహిమనః స్వత్తపత్రావరణ స్వత్తపత్రేవదే సత్ర ఇంద్రస్యాగ్రస్య స్వస్రోదదేగదే స్వస్తివల్లాభనజరే వసూర్యాచంద్రవధావివ పడాగ్నదాజానతా సంగామేవహే స్వత్తే ఇంద్రాష్టాత్రయం మరదా దదాశో పైవాణి శరణంబో దేశం బాధవయనోస్త ద్రవందే రాజావరణ ద్రవం దేవోపగత్పదే ద్రవం ఇంద్రస్యాగ్రస్తనాటందారిదాన్ ద్రవ శుభాం శుభాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా అదిగో దీక్షాకంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. ఆదిశేషుణ్ణి అనంతుణ్ణి కూడా ఆవాహన చేశారు. అంటే స్వామివారి అర్చావిధిలో భగవదర్పణం చేసేటటువంటి క్రియలన్నింటిలో కూడా ఈ దీక్షాకంకణ ధారణ అతి పవిత్రమైనటువంటి కార్యక్రమం. వైష్ణవ ఆగమాలన్నీ కూడా విశ్వక్సేనులు వారిని దర్భకూర్పుగా ఆరాధిస్తాయి. కార్యక్రమం మనం ఏదన్నా తలపెట్టినప్పుడు సంకల్ప బలం చేత విజయవంతమవుతుంది అని చెప్పి విషయం అందరికీ తెలిసిందే. బలమైన సంకల్పం లేకుండా మనం ఏ కార్యము కూడా చేయలేం. అలాంటి సంకల్పానికి ప్రతీకగా ధరించేదే ఈ రక్షాబంధన సూత్రం. ఎవరైతే సంకల్పాన్ని స్వీకరిస్తారో కష్టాలు కానీ కార్యవిఘ్నాలు కూడా కలగనీయకుండా వారికి విజయాన్ని అందించేది ఎవరు అనంటే విశ్వక్సేనుడు వారి యొక్క భార్య అయినటువంటి సూత్రవతీదేవి. అలాగే విజయాన్ని అందించేటటువంటి మాత ఎవరు అంటే జయాదేవి. వినాయకునికి ఎలాగైతే సిద్ధి బుద్ధి భార్యలో బుద్ధి కలిగినప్పుడే కార్యక్రమం తలపెడతామో సంకల్పం తీసుకుంటామో ఎవరికైతే స్థిరమైన సంకల్పం ఉంటుందో వారికి విజయం సిద్ధిస్తుంది అని చెప్పి వైష్ణవ ఆగమాలన్నీ కూడా చెప్తూ ఉన్నాయి. మానవుడి జీవితంలో చేరుకోవలసినటువంటి అత్యున్నత లక్ష్యం ఏంటి అంటే భీష్మాచార్యులు వారే విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో వివరించారు. భీష్ముడు అంపశయ్యపై ఉంటే ధర్మరాజు కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగాడు. కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాప్యేకం పరాయణం స్తువంతః కం కమర్చంత ప్రాప్నుయుర్మానవా శుభం కో ధర్మ సర్వధర్మాణం భవత పరమో మతః కిం జపన్ముచ్యతే జంతుర్జన్మ సంసార బంధనాత్. భీష్ముల వారిని ధర్మరాజు 6 ప్రశ్నలు అడిగాడు. ఈ సృష్టిలో ఒకే ఒక్క పరమదైవం ఎవరు? మానవుని జీవితంలో అత్యున్నత లక్ష్యం ఏంటి? ఏ దేవుని స్తుతిస్తే మానవులకు శుభాలు కలుగుతాయి? ఏ దేవుని పూజిస్తే మానవులకు సర్వధర్మంలోకెల్లా ఉత్కృష్టమైనటువంటి ధర్మంగా చెప్పబడింది? ఏ దేవుణ్ణి నిరంతరం ధ్యానం చేస్తే నామస్మరణ చేస్తే జన్మ సంసార బంధాల నుండి కూడా ముక్తి లభిస్తుంది అని చెప్పి అడిగితే భీష్ముల వారు ఏం చెప్పారో తెలుసా? జగత్తుకు ప్రభువు, దేవదేవుడు, అనంతుడు, పురుషోత్తముడు ఎవరయ్యా అంటే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి. భగవంతుని నామాల్ని భక్తితో ప్రపత్తితో స్తుతి చేస్తే, పరిపూర్ణ శరణాగతితో అర్చన చేస్తే, ప్రసన్నమైన మనస్సుతో ధ్యానిస్తే, ప్రణామం చేస్తే మానవులు సమస్త దుఃఖాల నుండి కూడా విముక్తి పొందవచ్చని చెప్పాడు. ఆ పుండరీకాక్షుని పూజించటము అనేటువంటిది ఉత్తమోత్తమైనటువంటి మార్గమట.
సకల సృష్టి స్థితి లయకారకుడు పరమ మంగళప్రదుడు అయినటువంటి ఆ దేవదేవుణ్ణి నిత్యం శ్రద్ధాభక్తులతో పూజిస్తే ఈ భూలోకంలో జీవించేటటువంటి సమయంలో సంసార బాధలు దుఃఖాలు తొలగి భగవంతుని అనుగ్రహంతో మానవ జీవితం యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి లక్ష్యమైనటువంటి మోక్షాన్ని పరమపదము అంటే వైకుంఠాన్ని పొందటానికి మార్గం ఏర్పడుతుంది అని చెప్పి భీష్ముల వారు వివరించారు. అదుగో దీక్షాకంకణ ధారణ స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు అతి పవిత్రంగా. జగత్రాత జగద్రక్షకుడైనటువంటి భగవత్ స్వరూపుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి అందరినీ కూడా రక్షించేటటువంటి వాడు. సృష్టి స్థితి లయకారంలో స్థితికారకత్వం మహావిష్ణువుది కాబట్టి కలియుగంలో వెంకటేశ్వర స్వామి నిత్యం పూజించటం వలన భక్తజనులైనటువంటి మనందరికీ కూడా సమస్త దుఃఖాలు నివారణమై మోక్షప్రాప్తి అనేటువంటిది తప్పక కలుగుతుంది. అంటే మహావిష్ణువుని పూజించి ధ్యానించి నామస్మరణ చేసి మోక్షాన్ని పొందటము అని చెప్పి మనం తెలుసుకుంటే ఏ విధానాన్ని ఆచరిస్తే సులభంగా మనం ఫలితాలు పొందవచ్చో తిరుమలలో కొలువైనటువంటి మన స్వామివారిని ప్రత్యక్షంగా మనం దర్శనం చేసి నమస్కారం చేస్తే సమాధానం ఇస్తారు. వైఖానస ఆగమాన్ని అనుసరించి ఇక్కడ ఆరాధనలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ ఆరాధనతో స్వామివారు ప్రసన్నుడై సంతుష్టుడై భక్తుల కష్టాలన్నీ కూడా తొలగించి కోరికలను తీర్చి పరమానందాన్ని దర్శనమాత్రం చేతనే అతి సులభంగా అనుగ్రహిస్తారన్నమాట. అందుకే లోకములో అదిగో చూడని దీక్షాకంకణ ధారణ అతి పవిత్రమైనటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి కూడా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. సకల జగత్తుకు అంతా కూడా ఆ తల్లి అమ్మవారిని అమ్మ అంటే అంతులేనిది, ఆ అంటే ఆధారభూతమైనటువంటిది అని చెప్పి లక్ష్మీ పద్మాలయ పద్మ కమల ఇందిరా లోకమాత మా రమ మంగళదేవత అని చెప్పి ఆ అమ్మవారిని మనం స్తుతిస్తాం. పద్మాలు వికసించి జ్ఞాన మకరందాలు అనేటువంటివి కూడా ఆ దేవిని సేవిస్తే భక్తుల హృదయాలన్నీ కూడా ఆ రకంగా మారతాయన్నమాట. ఎంత గొప్పగా లక్ష్మీ లక్ష్మ అనేటువంటిది సంపద అనేటువంటిది అర్థాన్ని కూడా సూచిస్తుందన్నమాట. అమ్మవారిని మనం పరిపూర్ణమైనటువంటి శ్రీహరికి అత్యంత ప్రియభామినిగా కూడా భావిస్తూ జీవుల పాప పంకిలాల్ని పోగొట్టి సకల సంపదల్ని కూడా చేకూర్చేటటువంటి తల్లి ఎవరు అంటే ఆ తల్లే. అదిగో చూడండి దీక్షాకంకణ ధారణ. ఆ భూమహాలక్ష్మి కూడా వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. ఆ భూమాత వరాహస్వామి అంకసీమపై అలరారుతూ ఉంటుంది. తిరుమలలో కూడా మనం ప్రథమంగా స్వామివారి దర్శనానికి ముందే వరాహస్వామిని కూడా దర్శించి ఆ వరాహ స్వామిని దర్శించి ఆ తదుపరే మనం స్వామివారిని దర్శిస్తాం. ఎంత గొప్పగా అమ్మవారిని మనం స్తుతిస్తామో మనకు తెలుసు. భగవంతుడైనటువంటి జగద్రక్షకుడైనటువంటి స్వామివారు ఎంత గొప్పగా మనం పూజిస్తే ప్రతిష్ఠించినటువంటి ఆ స్వామివారి ప్రతిమను ఏ కోరికలను కోరతాడో తప్పక ప్రసాదిస్తుంది అనేటువంటి విషయంలో సందేహం లేదన్నమాట. అంటే జ్వలిస్తున్నటువంటి అగ్ని వెలుగుకోలేవారికి చీకటిని తొలగిస్తుంది, ఇతరులందరికీ కూడా చలిని పోగొడుతుంది, స్వేదం కోరేవారికి స్వేదం కలిగిస్తుంది, ఆకలిగొన్న వారికి పాకక్రియ ద్వారా ఆకలిని పోగొడుతుంది. అలాగే శ్రీమన్నారాయణుడు కూడా ఎవరు కోరినటువంటి కోరికలను వారికి తీరుస్తాడట. కల్పవృక్షం నుంచి కావలసింది లభించినట్లుగానే శ్రీ మహావిష్ణువు నుంచి ఇష్టమైంది తప్పక లభిస్తుంది అని చెప్పి భృగు ప్రకీర్ణాధికారము అనేటువంటిది చెప్పబడిందన్నమాట. అదిగో దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించిన పిదప అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. దేవతలందరినీ కూడా ఆవాహన చేయబోతూ ఉన్నారు. సమర్పితంగా వీక్షిద్దాం. आघार कर्म करिष्ये यदो मृग्यालिं रोक्ष्य यो तोम निलस्तवा शुद्धेर्धाम्ना शुद्धेर्वार्धादवार्मवल्द इंद्र शुद्धराग शुद्ध रोदवे शुद्ध हिम्नदार्या शुद्धवाद्यहम्यः इंद्र शुद्धहुणारिं शुद्धत्तराळे शुद्धद्दाग्नेब्दारुषाये चण्डे भूयत्तवावाहयावे मयि देवाद्रवायुल्लां मयि यादत् मयि देवोदे
गणने पुत्रनावाहयामे रेखाया स्कंदमावाहयामे रणिंगहित जादवे दोवनसे अग्रव श्रद्धादवे गद्बादन ल्यावयवो उपावरागलेलवेद पुनस्तल देवेभ्यो हव्योगलभ्यो हरल आयप्रजादपाद्याक्षरत्रोडे द्रोडे इदने वायुवावाहयामेन्द्रे अग्निवावाहयामे अग्रायाग विदेगणावियाजे कोदाचोडे अधिदारुण्यस्वा देवतो सप्रुवा से लंबगो देवहे ध्यायाल प्रद्याद ब्रह्मयज्ञानं ब्रह्म साद्वेमद सर्वो वैरावः समुद्रावास अट्टासो स्वाहा ओम ब्रह्मवावाहयामे ओम प्रजा बहुत रंडकल्पवावाहयामे ब्रह्मादेरामेवाधम ब्रह्मणे महासरा सर्वोपचारान् सोमो देरगो मार्बन्द माधवो सोमो वीरं कर्मण्यं ददातो साधन्य विदद्धः सभयं बसवोयाप्पे ओम भो स्वभावाय भाग्यं भावाय इन्द्रभावाय बोर्भोस्व चन्द्रभावाहयामे सोमादेनामेवाधो सोमार्मादना सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रकृष्यामि तमोरोस्तु पीडाः ओम रक्ष सोम प्रकृष्यामि ओके किं दवदामो यत्नागस्य विट्टेज बोरोस्तु सप्रीडाम् ओम रक्ष पात्रद द्रववदय सूर्यस्त रश्मवेः आबोधाग्ने पृथ्वास्थ प्राच्याविट्टो बोधे स्वादरे थैकल्दाय विट्टवे नमः विट्टो स्वबोधे दक्षता विट्टो स्वबोधे उत्तरदे चट्टो स्वबोधे पश्चिमद सौदत्ता देवेट्टो स्वबोधे परद्रगोट्टादर्ला विट्टवावाहयामे महाविट्टवावाहयामे सदाविट्टवावाहयामे सर्वव्यावाहयामे कृदाधे द्रवाधे धारणाधे वाणपुत्रो देवेभ्यः सन्दत्वा पृथिव्योपो गृहेष्यामि ब्रह्मणप्रेष्यामि जमार्वासम्मच्च यज्ञं दवदावो ईश्वरनागस्य विट्टेजमानोऽस्तु तपेयाहम् ओम रोक्ष पापणेष्यामि जमार्वासम्मच्च यज्ञं दवदावो ईश्वरनागस्य विट्टेजमानोऽस्तु तपेयाहम् ओम रोक्ष होवो इनक्त विद्याये लंबगो देवः ध्यायाल प्रजाद ब्राह्मण देवतार प्रजावावाहयामे ब्रह्मवावाहयामे इन्द्रवावाहयामे अग्निवावाहयामे स्वावावाहयामे अग्निवावाहयामे प्रजावावाहयामे ब्रह्मवावाहयामे इन्द्रवावाहयामे सोरावाहयामे रुद्रावाहयामे अपपस्वस्य ओम शिवट्वावाहयामे बृहस्पतिवावाहयामे मित्रवावाहयामे रुणवावाहयामे आदित्यवावाहयामे सूर्यवावाहयामे पुष्करवावाहयामे गच्छवावाहयामे अवादज्ञवावाहयामे स्वामदेवावाहयामे सर्वदेवावाहयामे आज्यवाहे प्रजापते टन्नवामे ब्रह्मणाज टन्नवामे इंद्राज टन्नवामे अग्ने टन्नवामे सोमाज टन्नवामे अग्ने व्याज टन्नवामे प्रजाज टन्नवामे रुद्र टन्नवामे इंद्राज टन्नवामे सभ्य टन्नवामे मर्भ्य टन्नवामे रुद्राभ्य टन्नवामे अपपस्वस्य ओम शिवट्राज टन्नवामे बृहस्पतिराज टन्नवामे मित्राज टन्नवामे रुणाज टन्नवामे आदित्याभ्य टन्नवामे स्वभ्याज टन्नवामे कोटाज टन्नवामे कठाज टन्नवामे कठे सोमाज टन्नवामे अवपासज्ञाज टन्नवामे केशवेभ्य देवेभ्य टन्नवामे सर्वदेवेभ्य टन्नवामे आज्यन्द्र प्रदर्शयामे चरन्द्र प्रदर्शयामे अग्निज्योतिरथे समिधसे स्वाहा अमृतोद्वारमधे अन्तरं भक्ष्व अन्तर्धारादय प्रत्यट्टहं भक्ष प्रत्यट्टारादयः चतुर्ताव्रात्ववित्रोधो स्वाहा पाक्वित्ताव्रात्ववित्रोधो स्वाहा देवस्ताव्रात्ववित्रोधो स्वाहा एकं ददागः प्रभाराः संपर्लावान् सविदागर्हिता मूलाग्राभ्याङ्गृणस्वरयित्वा अभ्यच्छ अक्षत आज्य सुरवेः इन्द्राय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्ने नमः जावेधे नमः पावघाय नमः उतावघाय नमः उतवघाय नमः कृतवघाय नमः देवघाय नमः उत्तरपुराय नमः आदित्यार्मण्यस्व नर्मदार्मण्यस्व द्रव्यार्मण्यस्व देवदविदप्रदभाष्टकथाण्डे वृक्षवद्वारय एल्दद्भात्वा नाद्यमे स्वाहा
स्वाहा अस्मदाघावर्तसोर्तबन्धमहान्दोलगन्नन्दा दक्ष वायव्यादाग्नेयान्दो वायव्यादाग्नेयान्दं प्रजापते स्वाहा नेत्यादिहिरालिन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निर्वाभ्य स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा वरभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्वस्य वासवटवे स्वाहा बृहदे स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्याभ्य स्वाहा स्वभ्य स्वाहा मोट्टे स्वागताय स्वागताय होवाय स्वाहा अबाधज्ञाय स्वाज्ञ स्वेभ्य देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा नव्याभ्यार्या सर्वधारित्र्या गृहीता जिह्वा व्याहरेभ्यो होदे ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भोर्भुवः स्वाहा अधिदेवमग्गस्वाहा अतिदेवमग्गस्वाहा हृदयमग्गस्वाहा देवदप्रादावेः असय देव सोदो नारायण सेठे पदेवुणा तपस्य शिवो लीलाधुणाण्डो ब्रह्माण्डस्य शेषाधिवारः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सन्माङ्गोपाधुरग्नोऽघार होमर्मणे मन्त्रं दस्वरवर्ण विध विपर्यासो लीलादिप्तप्रायस्तात् नवतो देवाय विट्टों गैषेदिदेवण्डस्वार्वदेवण्डस्वादर्वेवण्डस्वा देवतविध प्रथुवा ओम मदा देवा वंदना यदा विट्टवदकमे दिव्या सप्ता स्वाहा जविट्टवदकमे त्रैदावदेवदगोणस्वाद्रे स्वाहा श्रीनिवदावदकमे विट्ट गोपालाभ्यं मादा स्वाट्ट कर्म सेन्द्र सत्सगा स्वाहा तद्विट्टः परमदादुरादिवेक्ठां स्वादद्विप्राधोन्लोट्वार्यप्रदग स्वाहा ओम बस्वा बस्वा भोर्भव स्वाहा अधिदेवमग्गस्वाहा अधिदेवमग्गस्वार्वदेव हृदयमग्गस्वादेव दप्राधावेः అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక
భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామమిచ్చుగాక. తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామమిచ్చుగాక. ఉల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలెల్లా, ఉల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలెల్లా, వెళ్ళి చింత పంటి వల్లే వృధా వృధా. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక, ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. ఓలినెంత జారిపడ్డా నూరకే ఎవ్వరికైనా నేలే ఆధారమై నిలుచుగాక. ఓలినెంత జారిపడ్డా నూరకే ఎవ్వరికైనా నేలే ఆధారమై నిలుచుగాక. తాలిమి శ్రీ వెంకటేశు తలచక తలచిన, తాలిమి శ్రీ వెంకటేశు తలచక తలచిన, పాలించనాతడే కాక పరులకు వశమా. అతడు భగవనే దత్రోత్సవగైరాం మధ్యే స్థిత్పాహులే కుదమయే ధువనేరేందాం శ్రీధాత్రధారమగలో వికలో మరేంద్రాం భూయా నమామి గుణే గుణం ప్రల్లాం శ్రీ విఘ్నధే నమః. అస్య సేవదాది నారాయణస్య అచంద్యాభక్త ప్రేమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరబ్రహ్మమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే వ్యక్త మకదహంగార ప్రదీయత్వజావైరాకాశాత్మకైరావృతే ఆత్మైర్మగన బ్రహ్మాండమండలే ఆధారత్కౌర్మాండ ప్రవేక్షరదాగరే శ్వేతభ్యోట్టోపట్టస్య అతల వితల సుతల హృదయ మహీదల సప్తపాదాశ్వాపరణే భూలాక భువర్లాక తమర్లాక మకర్లాక జలోలాక తపోలాత్తలోకాఖ్యత్వాగస్య అదోభాగే మహాలాలాయమానస్య పణిరాజక్షేణస్య సహస్ర ప్రణామణమండలమండలే అష్టదగ్నండహుండాదండాద్ధంపిదే లోకాలోకాజలవలయతే లవలాప్తే పురవ్రతే జంబో ప్రక్షోపేర్దేవార్ధేపదే మాఘేంద్రాదే సప్తవ్రాదే యామకోటాది పర్వతాదట్టదే ఇంద్రపౌర్లాద్గే అరిపుండ కింపర ఇరావతాళాం ఇంద్రప్రస్థమనగ పాజల్ల సుమలగే పంచాసత్వాద విస్తీర్ణ భుమండలే అఖండాద్గే జంబోద్బేబే భారతవర్షే భరతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే సమభూమత్రేకాయాః శ్రీరంగవిద్వాగే కృష్ణాకావేర్యోర్ మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాగక్షేత్రే వెంకటాచలే
దశభూర్వేషాం దశాపరేషాం తద్వంశ్యాలాం పుత్రాణాం చిరకాల వ్యత్యేర్య అభావ ప్రమాద సమ్మాన వైగుండాఖ్యలోకేషం సౌరభ్య సామీప్య సాయుజ్య పదైది మోక్షఫల విద్యార్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రేత్యర్థం చదల్లక్ష ప్రమాణాభే దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ ధాత్రోక్త భాగ్యేన వేదోక్త భాగ్యేన విషదోక్త ప్రకారేణ వరియుక్త ప్రకారేణ యావద్ధ కళ్యాణబలా ప్రాప్త్యర్థం కళ్యాణారంగారయక్షే అస్య సేవదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణగణ గాంభీరస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సంగకళాబద్ధాంగద కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమదో వైగుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైశారద ఆగమాక్త ప్రకారేణ ఆంగీర భారద్వాజ భారద్వాజ త్రయాఢయ ప్రవరామణ భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచపద వేదేన ప్రవర్తమానస్య పరత్మస్య అవతారస్య భగవత ప్రమాదదేవస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణ ప్రేమ ఆంగీర భారద్వాజ భారద్వాజ త్రయాఢయ ప్రవరామణ భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణబోధస్య బోధప్రతిగీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణాప్యాధిపదాత్ ఉత్పస్వరమానస్య భగవతః సంఘావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాదేవ ధర్మణ పౌత్రాయ ఆంగీర భారద్వాజ భారద్వాజ త్రయాఢయ ప్రవరామణ భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సంవత్సరావతారందస్య అర్చావతార ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారమ్ణ పుత్రాయ ఆంగీర భారద్వాజ భారద్వాజ త్రయాఢయ ప్రవరామణ భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలాగ పరిపాలనాయ కిరీటకారకేయోర దివ్యాపణభూషితాయ ప్రబల్ల పారిజాతాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యపీతాంబరాయ దివ్యవాల్లోక శోభితాయ ధ్వజావతారాయ స్వర్ణగణవాగణ రూఢాయ అచింతాద్వయత యౌవన స్వభావరాకల్య తేజోమయరత్నాకరాయ అఖిల సాకాధ్యాయునో అఖిల లోక పవిత్రగోత్రాయ శ్రవణ నక్షత్ర మకరదోషో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ రుద్రసామాధవణ సకల వేదాధ్యాయే భాగవత్సవల ఆప్లవాళ అవవంజాళయ ప్రవరామణ భాగవత గోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవదే శ్రీ మహావిష్ణోః స్రత్రాంగదకేయోర పాధారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరే అత్యంత సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మికాం నమో శ్యామలాంగే ఉత్తరవళే నక్షత్రే కన్యారాగో జాతాం అయోనిజాం మృగో సంకల్పదలయాం ఇమాం శ్రీదేవీనాంనేం ఇమాం కళ్యాం వృణీమహే దాస్యామే హృదయస్సామాదవణ సకల వేదాధ్యాయే కాత్సవత్సాఢ్యత్రాఢ్య ప్రవామృత కాత్సవగోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవదే శ్రీ మహావిష్ణోః సురత్రాంగదకేయోర పాదారవిందాం
శ్రీ మహావిష్ణో అత్యంత మనోహరే అత్యంత సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మికా నమో శ్యామలాంగే రవదే నక్షత్రే మినరాసో జాతాం అయోనిజాం కసవ ప్రజాపదే సంకల్పయాం ఇమాం భూదేవీనాం నేం ఇమాం కళ్యాం రుణేమహే దాస్యామే కన్యాకడహం మల్లాకడహాభోఢా దాస్యాయుక్తమే మద్యం భ్రమలోకేజగఢ్యా కన్యాకులంగదాసాద్దే సుధీరాగవేదే శ్రీరాగంభేత్సామే ధర్మామార్తేద్దే విశ్వంబర సర్వబోధా సకల సర్వదేవతా మాంగళ్యాం ప్రదాస్యామే ప్రేణాథ కమలాపదే కన్యాదానమూర్త సమర్పదే భవంతమాంతోడగండంతో ప్రజాపద శ్రేయామ్యదః ప్రకయారదాసవ కామస్వవృత్తివాళల్ల తస్యాగ్నే బాధయేగమా మోద ప్రబోధానందః ప్రకయాన్నికటస్సవః శ్రుత్తేవ కామస్య దప్యాళే దక్షిణానాం ప్రదగ్రగే. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. గోత్ర పర్వలతో స్వామివారి యొక్క అమ్మవార్ల యొక్క వంశ ఋషి అనుక్రమాన్ని కూడా ఇప్పుడే విన్నాం. ఎంత గొప్పవో గోత్రము వంశ మూలపురుషుని కూడా తెలియచేస్తుందన్నమాట. ఆకాశరాజు ఆనాడు పద్మావతి అమ్మవారి యొక్క చేతిని పట్టుకొని ధరణీదేవి బంగారు పాత్రం జలం పోస్తూ ఉంటే శ్రీనివాసస్వామికి కన్యాదానం చేశారట. వైశాఖ శుద్ధ దశమి నాడు స్వామివారికి అతి వైభవంగా ఆనాడు వివాహం జరిగితే సకల దేవతాగణమంతా కూడా ఇక్కడికి విచ్చేశారు. అటువంటి శేషాద్రి అంతా కూడా స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించటానికి ఇక్కడికి విచ్చేశారట. అంటే నారాయణవనమంతా కూడా ఎంత పవిత్రంగా 4 దిశలు కూడా శోభాయమానంగా పంచరంగులతో ముత్యాల ముగ్గులు వేయించాడు ఆకాశరాజు. కేవలం కన్నులు మిరుముట్లు గొలిపేటటువంటి కాంతులన్నీ కూడా వెదజల్లేటటువంటి దీపాలంతా కూడా అలంకరించారట. ముత్తైదువుల్ని రావించి పద్మావతీదేవికి నలుగు పెట్టించి పన్నీటి స్నానాలు చేయించి పట్టు వస్త్రాలతో అలంకరించి రత్న ఖచ్చిత ఆభరణాలన్నీ కూడా అలంకరింపజేశారట. శ్రీనివాసుడు పురప్రవేశం చేస్తున్నాడు అని చెప్పి వార్తాహరుడు చెప్తే ఆకాశరాజు శ్రీనివాసస్వామికి ఎదుర్కోలు గావించటానికి మంగళ వాద్య సమేతుడై సామంతాది మంత్రులతో కూడా కూడి శ్రీనివాసుని సంధించి గజవాహనంపై కూర్చొండబెట్టారట. పురవీధులంతా కూడా ఊరేగించి దివ్య సుందరమైనటువంటి మందిరములో విడిదిగావించారు. అంటే సరస్వతి బ్రహ్మదేవుడు శివపార్వతులకు దేవతలకు ఋష్యాదులకు అందరికీ కూడా ఉచితమైనటువంటి మందిరాలన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. మరి దేవతాగణమంతా ఈ నారాయణపురంలో అంతా నిండిపోయి ఉంటే మరి వారికి షడ్రసోపేతమైనటువంటి పంచపక్ష పరమాణాలతో కూడినటువంటి విందును కూడా ఏర్పాటు చేశారు. చందన తాంబూల ఫల తోయంబులతో కూడా అందరినీ కూడా సత్కరించారు. అతిథులంతా కూడా వారి విడిది గృహాల్లో కూడా విశ్రాంతి తీసుకుంటే ఆకాశరాజు బంధుమిత్ర పరివారం అంతా కూడా ముహూర్తానికి కావలసినటువంటి మంగళ ద్రవ్యాలు, సారెచీరలు, పండ్లు, నారికేళాలు, అక్షంతలు, తాంబూలాదులు అన్నీ కూడా పల్లెములకు సమకూర్చటంలో అందరూ కూడా నిమగ్నులయ్యారట. కళ్యాణమైంది. మరి ఆకాశరాజు అల్లుడైనటువంటి శ్రీనివాసస్వామినికి కట్నంగా వజ్ర వైఢూర్య మణిమాణిక్యాలతో పొదిగినటువంటి బంగారు కిరీటం, 2,14,000 బంగారు నిష్కమాలు, మనులు పొదిగినటువంటి కంఠహారాలు, మాణిక్య పతకాలు, మకర కుండలాలు, సింహ తలాట కంకణాలు, రవ్వల ముద్రికలు, బంగారు ములత్రాడు, అపరంచి పాదరక్షలు, భోజనం చేయటానికి బంగారు పాత్రలు, రత్నకంబళ్ళు, 1000 ఏనుగులు, 10,000 అశ్వాలు, దాసదాసి జనాలు అనేక బహుమానాలు కూడా సమర్పించారట. మరి పద్మావతి అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు, మణిమయ బంగారు 7 వారాల ఆభరణాలు, పసుపు కుంకానికి 2,000 గ్రామాలు కూడా వ్రాయించి సత్కరించారు. అంటే ఎంతటి వైభోగమో చూడండి శ్రీనివాసస్వామికి. ఆనాడే స్వామివారి ఎంత శ్రీమంతుడో మనకు అర్థమవుతూ ఉంది. మరి వివాహానికి విచ్చేసినటువంటి అతిథులందరికీ కూడా సకల మర్యాదలు చేశారు. పురోహితులు అందరికీ కూడా భూరి సంభావనలిచ్చి మృష్టాన్నాలు పెట్టించారు. వివాహం 5 రోజులు మహావైభవంగా జరిగితే ఆకాశరాజు ధరణీదేవి పాలధారలతో పద్మావతీదేవిని శ్రీనివాసునికి అప్పగించారట. ఆకాశరాజు శ్రీనివాసస్వామితో, ఓ శ్రీనివాస, నీవు శ్రీమన్నారాయణుడివి. నా పూర్వజన్మ ఫలం వలన నిన్ను అల్లుడిగా పొందగలిగాను. నీవు ధర్మ సంరక్షకుడివి. అయినా కూడా తండ్రిగా నేను ఒక మాట మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ పద్మావతిని అమాయకురాలు ఈవిడ
నిన్ను తెలియక రాళ్లతో కొట్టించింది. మనసులో ఏమీ ఉంచుకోక నీవు ఆవిడ మంచిగా ప్రవర్తిస్తూ మరి ఆ పద్మావతీదేవి కూడా అదృష్టవంతురాలుగా నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే భగవానుడు నీవు కాబట్టి నీకు ఇల్లాలు అయింది. అలాగే ఆ పద్మావతీదేవికి కూడా చెప్పాడట, ఓ పద్మావతి, స్త్రీకి భర్తయే దైవం. అత్తగారి మాటలకు ఎదురాడకుండా, భర్త పాదసేవ మరవకుండా పుట్టింటికి పేరు తేవాలి అని చెప్తూ సావిత్రి, అనసూయ మహాతల్లుల చరిత్రలంతా కూడా నీవు జ్ఞప్తి ఉంచుకొని ఎప్పుడూ కూడా స్వామివారిని ఎప్పుడూ విడవకుండా వారి వెంటే నడువు అని కూడా చెప్పారట. అంటే ఎంత గొప్పగా ఆకాశరాజు ఆ పద్మావతి అమ్మవారికి కూడా హితబోధ చేశారు. కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా అంత పవిత్రంగా నిర్వర్తిస్తే ఈనాడు కళ్ళకు కట్టినట్లుగా అర్చకవరేణి నిర్వర్తించినటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా సభక్తికంగా వీక్షించాం. స్వామిన్ పురుష శార్దూల తత్ప్రసాదాత్మయాచ్యుత రాజ్యం భుక్తం చిరం దత్తం బ్రాహ్మణేభ్యో మహద్ధనం అనుభూతం సుఖం సర్వం జితాశ్చరిపవస్తథా నామభూతం సుఖం పుత్రజన్మ సంభవమచ్యుత. వరాహ పురాణం ఏమని చెప్పింది అనంటే, శ్రీమన్నారాయణుణ్ణి దశరథ మహారాజు ఆనాడు స్తోత్రం చేశాడట. ఓ స్వామి పురుషశార్దూల, నీ దయ వల్ల రాజ్య సుఖాలన్నీ కూడా అనుభవించాను. వేదమూర్తులకు దాన ధర్మాదాలు అన్నీ కూడా చేశాను. కానీ మంచి పుత్రుని పొందలేకపోయాను అని అడిగి, దేదీప్యమానమైనటువంటి దివ్యమంగళమైనటువంటి నీ దర్శన భాగ్యంతో నా పాపాలన్నీ కూడా పటాపంచలమైనయట. అదుగో మాంగళ్య ధారణ గావించటానికి మాంగళ్య పూజను కూడా గావించబోతూ ఉన్నారు. మాంగళ్యం తంతునానేనా లోకరక్షణ హ్యూతునానని సభక్తికంగా స్వామివారికి ప్రణామాన్ని అర్పించి స్వామివారి హస్తానికి మంగళసూత్రాన్ని తాకించి ఆ తదుపరి ఉభయదేవీరులైనటువంటి శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లకు కూడా మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. దశరథ మహారాజు కూడా మరి స్వామివారిని స్తుతిస్తే ప్రసన్నుడై ప్రతిఫలంగా బలపరాక్రమ శోభితులైనటువంటి 4 కుమారుల్ని కూడా ప్రసాదిస్తున్నాను అని పేర్కొంటూ అందులో కుమార అగ్రేసురుడుగా తానే అవతరిస్తాను అని కూడా పేర్కొన్నాడట. దదృశేత్ర మహాజ్యోతి సూర్యకోటిరివోదిత జ్యోతిర్గణానాం తటితాం మిళితానామివా బభౌ. ఎంత గొప్పగా అక్కడ దేవతలంతా కూడా విచ్చేశారట. స్వామివారిని తిలకిస్తూ కూడా నాడు సాక్షాత్తు వైకుంఠము నుంచి కూడా శ్రీనివాసుడు సప్తగిరులకు వేయించేశాడు. అదుగో అదగేదావిత్రే శ్రీరమహామంగళస్నానంగోవే ప్రజాపతిస్వామగో రాజానవద తంతయోవేదాన్నహృద్యంద తాంగత్తే గురద అదగేదావిత్రే అరిణీరమహ మంగళసూత్రానంగోవే మంగళధారణోత్త సమస్త వంద మహాంతోరగణంద తృణాగే గదపదే దపధరాధిపత్తే పయత్వదేరంధిరాదాలోత్త ధ్రువాదదా విట్టవత్తహోరాసేదాల సకవాయ మనోత మృగపదర్వాదరత్సాదవాయస్తందవాణావాత విపణాగణంద వేట్టాంబా దేవాధరణ ప్రవ్యాసేధనా జగదో విష్ణుపత్రే.
వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసినతడు మలయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా బోసి స్వాహ మాతే సంవిధంద మాత్మేదో అవత్ర స్వాహ నేస్తాయా వెత్తల్లాగ్నే సత్తల్లాగ్నే తులగ్నేయాథ స్వాహ దత్త స్వాహ దత్త స్వాహ గోదం స్వాహ గోదత్త స్వాహ జ్ఞానం స్వాహ జ్ఞానం స్వాహ స్వాహ సత్వ దద సత్వ బలవాద సత్వ సత్వ రందన్ స్వాహ ఓం బస్వ బస్వ భోర్భ స్వాహ అధిదేవ గత్తారు దేవ దేవ ప్రాదాభ దేవ స్వర వైవై హోత్సకంబాంగౌ అబాధో రాజహోమం గరిషే దేవ ప్రభ ఇవాళాజాలామిత్యభిహార్య సమర్పకరణాన్మమ తుభ్యం జహన్నరాస్తదగ్నవల్లదా ఎల్లారబ్రోధేగ్నోరాజారావల్లే దీర్ఘాయత్తమే పదరేదంతాం యదయో మమ స్వాహ ఆదిట్టేవ వత్తే వత్తగ్గస్వరామవ అవదిట్టవరల్లద సగస్వపదరాయతః ప్రత్యన్మఖ ప్రాముఖ్యావయది గమయే భగంతాదరేయ సరస్వతే ప్రేదో వయవాదరేవదే ఇవాళాజాల అవభావదేవద్దగణాన్మమ తుభ్యం జసన్నరాస్తదగ్నవల్లద ఎల్లారమబ్రోదే గోళాజాల అవవల్లే దీర్ఘాయురత్తమేపరేదంతాం గతయో మమ స్వాహ ఆదిట్టేవ వత్పాలమస్తే వత్తగ్గస్తిరాభవ అమలెట్టవరల్లద సగస్వప్రదరాయతః ప్రత్యమ్మక ప్రాముఖ్యావాయది కామయే ముకుందోజనయేయ ఇవాళాజాల అవభావసమర్థగణాన్మమ తుభ్యం జగన్నరాస్తదగ్నవల్లదాం ఎల్లారమబ్రోదే గోళాజాల అవవల్లే దీర్ఘాయురత్తమేపదే వేదందా గదయో మమ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భవ స్వాహ అధిదేవ గత్తాః హృదయ హృదయ ప్రాదాభే సర్వప్రాయశ్చార్థం కలిషే సప్తా స్వాహ స్వాహ శ్రీనిపదాజకవేవట్టు గోపాదాభ్యమ్మ స్వాహ కర్మ స్వాహ తద్వక్షోహ ప్రమదాదేవేక్తాన్ స్వాహ తద్విప్రాధోరమలభోజాగ్మాన్ దశోట్టోరత్రవగ్గ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం స్వాహ స్వాహ భోర్భవ స్వాహ అధిదేవ గత్తార్వదేవ గత్తాదేవ దప్రాదావే పోట్టాదంతహోమం గరిషే ఇదస్సకర్మణోదరే రమ్యద్ద అగ్నియోగాగో అగ్నయే స్వాహ అగ్నయే లదా స్వాగ్నవే స్వాబ్జాదే స్వాందాయ స్వాస్వేభ్యదేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యర్వదాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాదిష్ట సర్వత్రైవాదిష్ట స్వాహ వాస్మదేవ వాస్మదే స్వాహ ఆశ్రవదత్యాశ్రవదత్త స్వాహ ఇవాన్ స్వాహ ఏదో స్వాహ యవసౌ తమే స్వాహ
वायाग्ने प्राणामे वाघाब्जोवद्यं मे वास्वाहते प्रियाणे पहोत्र सत्तदात्ता निरावृत गधेर स्वाहा ऋधुदान विद्यावट्ट प्रेरणा प्रियावदे स्वाहा अग्नि भक्त स्वाहा वेद भक्त स्वाहा देव भक्त स्वाहा वर्ण स्वर्ग स्वाहा अग्नि ध्येयम वेद ध्येयम देव ध्येयम प्रवे धेरोनाथे लग स्वाहा समन्ता मृषागदेन समाते अग्ने समन्ते विश्व देवे ब्रह्मदान लीलोन स्वाहा पूर्णागदमत्तवाञ्जुहोदे सर्ववैभोल्लागदे सर्वमेवाप्रोदेदोयो पूर्णागदे सर्वप्रतिष्ठद स्वाहा आज्यषेढौ इन्द्राय जगो स्वाहा तत्र आदावधाय अग्नत्रपदावे तत्रपदा ब्रह्माद्यास्त्रिप्यवदा अधिधर्मगतान् देवदप्रादावेः अवाधवाल्यवः इदा ददात्तर्मदट्टावयावे पवित्रवस्त्रं मे वया स्वाहा परमदवनं मे वया स्वाहा प्राच्यां दक्षिणायां उदेच्छावद्भायां मदरायां पश्चिमदप्रभया दक्षिणप्रभया प्राच्यामृष्टो सदर्मध्ये सर्वान् परदभोक्य ग्रन्थविसद्य अद्वैत्रोक्ष्य आप्यायल्लावेत्रं जहोदे आप्यायल्लावा भोळदे अमृताम्बर त्रिवङ्गस्थ तदोलो वृट्टिवेरय स्वाहा आप्यायल्लावा भोळदे अमृताम्बर त्रिवङ्गस्थ तदोलो वृट्टिवेरय स्वाहा शुद्धल्लाव सवधरा शुद्धल्लाव देवसदरा भोदेपादवत्व भोद्भाग्रवालप्या भोदेपादे रमणे नित्यौ सर्वेज्ञ कृतं भवेत् अग्निर्मारयात् बोधेः आदित्यस्व भो नमः बोधे पादे रमणे नित्य सर्वयज्ञ कृतं भवेत् अग्निर्मारयात् बोधेः आदित्यस्व भो नमः त्रयायुषं जवदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषो यद्देवानां त्रयायुषं नन्मेत्तत्रयायुषो दीर्घायुक्ताय सताय बलाय सदञ्जावच्यते त्रयायुषो आपो जनेनादरः वोऽस्य वेदोत्वाज्ञ वरमाग्ने जलवेधे भगवान् प्रद्योदा ओं नमः काये वाचा महेन्द्रोद्यातो गुणोमिद्यत्थलम्मत्ते नमं शिवं नारायणाय धर्मप्यावे धर्मधे श्रीनिवासापदभक्तो धर्मधे घट्टापदभक्तो ब्रह्मणे नमः गोमानमः फलपाद्य प्रदासो अग्निमुषा नमः फलपाद्य प्रदासो यजाभागदा आज्योपहारं निवेदयामे गुणोपहारं समर्पयामे ब्रह्मणे नमो गोमानमः तत्सं ब्रह्मार्पणमस्तु धर्मसे श्रीनिवासार्पितमस्तु ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి లాజహోమాదిని సమర్పించి వారణమాయనమని చెప్పి గోదాదేవి సంప్రోక్తమైనటువంటి పాసురాలతో శ్రీరంగనాథుని మెప్పించి స్వామిలో ఐక్యమైనటువంటి ఘట్టాన్ని తలపింపజేస్తూ కొబ్బరికాయలు అటు ఇటు దొర్లిస్తూ ద్రావిడ వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. ఆనాడు
గోదాదేవి వివాహాన్ని మనం చూస్తే మంగళ స్నానాలు చేయించారట. దివ్యాలంకార భూషితురాలైనటువంటి గోదాదేవి సాక్షాత్తు భూమికి అవతరించినటువంటి లక్ష్మీదేవి వలె దివ్య తేజస్సుతో మంగళ సుందర విగ్రహం మరింత ప్రకాశిస్తూ ఉంటే బంధువులు, ఆత్మమిత్రులు, ముత్తైదువులు అంతా కూడా ఆ గోదాదేవిని సర్వాలంకార భూషితుల్ని చేశారు. మరి పూజా పుష్పాలతో నిండుగా కూడా పూలజడ వేశారట. కస్తూరి తిలకాన్ని దిద్ది వైష్ణవ రీతిలో అలంకరించారు. ఊర్ధ్వపుండ్రాలు రేఖమాత్రంగా నుదుట దిద్దారట. ఎంతటి శోభలో పెళ్లి కూతురు వెలిగిపోతూ ఉందో గోదాదేవిని మనం చూస్తే తెలుస్తుంది. మరి రంగనాథస్వామి ఏమన్నా తక్కువ అంటే ఆలయ రాజగోపం ముందర మేళతాళాలతో తెచ్చి పల్లకిని దింపారట. అదుగో మాలా పరివర్తన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. స్వామివారికి చక్కగా అలంకరించబడినటువంటి ఈ వరమాలను ప్రథమముగా మన మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి సమర్పణ గావించి ఆ తదుపరి మరలా స్వామివారికే సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. ఎంతటి గొప్ప వైభోగమో! అదే పుష్పమాలను మరలా అది స్వామివారికి సమర్పించి మరలా అది భూమహాలక్ష్మికి కూడా సమర్పణ గావిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీదేవి ప్రథమం నామ ద్వితీయం అమృతోద్భవ తృతీయం కమలాక్షి చ చతుర్థం లోకసుందరీ పంచమం విష్ణుపత్నీ చ షష్టం వైష్ణవీ తథా వారాహీం సప్తమం ప్రోక్తం అష్టమం హరివల్లభ నవమం నారసింహే చ దశమం దేవదేవత ఏకాదశిం మహాలక్ష్మీం ద్వాదశం భువనేశ్వరీ. భూమహాలక్ష్మి కూడా సమర్పణ గావించి మరలా అది స్వామివారికే సమర్పణ గావించబోతున్నారు. అతి కార్యక్రమాన్ని అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ద్వాదశాదిత్యులందు విష్ణువై వర్ధిల్లు చిందు నేను జ్యోతులకు జ్యోతియుగుచూ వెలుగొందు సూర్యభగవాను నేను సర్వవేదంబులందు సామమును నన్నుగా తెలియుమోయి దేవగణములయందునా ఉండెడు దేవేంద్రుడను నేనెగా ఇంద్రియంబుల లోపల మనసునై ఈ దేహమందుందును సర్వభూతములందును చైతన్య రూపమునందు నేను. సమస్త ప్రాణుల్లో కూడా భగవత్ స్వరూపుడు అయినటువంటి ఆ పరమాత్మ చైతన్య రూపంగా వెలుగొందుతాను అని కూడా చెప్పాడట. అంతేకాదు అక్షతారోపణ కార్యక్రమం, తలంబ్రాల కార్యక్రమం, అన్నమాచార్య సంకీర్తన ఆలాపనతో ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా సభక్తికంగా వీక్షించబోతూ ఉన్నాం. ఎంతటి పవిత్రమైనటువంటి కార్యక్రమమో! వేదంబులందు నేను వేద్యమగు ఓంకారమయ్యుంటిని సర్వయజ్ఞములందున ఎప్పుడై జపయజ్ఞమయ్యుంటిని. కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెండ్లి కూతురు. పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరంటాళ్ళ నడిమి పెండ్లి కూతురు పేరంటాళ్ళ నడిమి పెండ్లి కూతురు విపు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాళ్ళ నడిమి పెండ్లి కూతురు విపు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెండ్లి కూతురు.